मोर प्रिय भाई और भौणी माने जेतेबेले आम्भे माने जगतर चतुर्दिग को देखुछु अनेक लोक माने से मानकर पाप मोचन बा पापरु मुक्ति पाइबा निमंते अनेक पथ अवलंबन करिथांती कि भली भाबरे आम्भे माने पापरु शुद्ध होई पारिबु कि भली भाबरे आम्भे माने पापरु शुचि होई पारिबु एहा चिंता करी से माने अनेक अनेक मनुष्यकृत रीति रिवाज को अपनाई थांती। अनेक लोक तीर्थ यात्रा करि थांती, अनेक लोक गंगा स्नान करि थांती, अनेक लोक विभिन्न प्रकार पूजा पाठ करि थांती, अनेक लोक विभिन्न आध्यात्मिक धर्म कर्म करि थांती एवं से माने समस्ते भाबी थांती जे एई सबु कर्म करिबा द्वारा आम्भ मानकर पाप मोचन बा पापरु मुक्ति हेबो बोली। किंतु मोर प्रिय भाई और भौणी माने आपण माने जानंती कि पवित्र शास्त्र बाइबल आम्मान को कहे जहा कि एव्री पुस्तक 9 अध्याय 22 पदरे लिखा जाए समस्त विषय रक्त द्वारा सूचीकृत हुए आउ रक्तपात बिना पाप मोचन बा पाप क्षमा हुए नाही बोली। मोर प्रिय माने मु आपण मानकु एही ईश्वरंक वाक्य द्वारा जणई देबाकु चाहे जदि जे कोनोसी मनुष्य सूचीकृत हेबाकु चाहे ताहेले ताहा कोनोसी तीर्थ यात्रा जिबा द्वारा नुहे, कोनोसी पूजा पाठ करिबा द्वारा नुहे, कोनोसी आध्यात्मिक धर्म कर्म करिबा द्वारा नुहे किंबा गंगा स्नान करिबा द्वारा मध्य नुहे किंतु केवल रक्त द्वारा सूचीकृत होई थाए। ताहेले आपण मानक मनरे प्रश्न आसी पारे केउ प्राणी बा कहार रक्त द्वारा एहा संभव अटे बोली। एबे मु आपण मानक ध्यान आम्भ मानकर आदि पिता आदम ओ आदि माता हवांक आडकु नै जिबाकु चाहे। जेतेबेले आम्भ मानक आदि पिता ओ आदिमाता परमेश्वरंकर आज्ञा उल्लंघन करी मना फल खाइले आउ पाप कले सही क्षणी से माने उलंग अछु बोली जानी पारिले। से माने परमेश्वरंकर महिमार उणा पड़ी गले एवं से माने लंगला बा उलंग हेले आउ से माने परमेश्वरंक निकटरू लुचिबाकू आरंभ कले। से माने आउ परमेश्वरंक सन्मुखरे आउ ठिया होई पारिले नाही। से मानक उलंगता हेउछि से मानकर पाप आउ अधर्म आउ केवल से मानक पाप हेतु से माने परमेश्वरंक निकटरे ठिया होई न पारी लुचिबाकू लागिले। किंतु आपण जानंती कि मोर प्रिय भाई और भौणी माने आम मानकर दयालु परमेश्वर से मानक उलंगता को आच्छादन करिबा पाई गोटिए निर्दोष पशु को मारिले आउ ताहार चर्म द्वारा आदम ओ हवार उलंगता को घोड़ाइले जहा कि आम्भे माने आदि पुस्तक 3 पर्व 21 पदरे पड़ी थाउ। मोर प्रिय माने जेउ आदम हवा उलंग हेतु परमेश्वरंक ठारु लुचि थिले दूररे थिले से मानको पुनर्बार तांको निकटरे ठिया कराइबा पाई से एक निर्दोष पशु को मारिले। एहा परमेश्वरंकर एक नमूना थिला से किपरि आगामी भविष्यत रे समस्त पापी मानव जाति को किभଳି तांकर प्रिय पुत्र प्रभु यीशु ख्रीष्टंक पवित्र रक्त द्वारा पापरु सूचीकृत एवं पाप मोचन बा पाप क्षमा करिवे बोली। एणु मोर प्रिय भाई भौणी माने परमेश्वर तांक वाक्य रे कहंती लेवी पुस्तक 17 अध्याय 11 पदरे कारण रक्त रे प्राणीर प्राण थाए पुणी तुम्भ मानक प्राण निमंते प्रायश्चित करिबा आम्भे ताहा बेदी उपरे तुम्भ मान को देइअछु जेहेतु प्राणर गुण रे रक्त ही प्रायश्चित करई बोली। प्रिय भाई और भौणी माने आम मानकर पापर प्रायश्चित करिबा पाई परमेश्वर बेदी उपरे तांकर रक्त देई अछंती अर्थात प्रभु यीशु ख्रीष्टंकर रक्त को देई अछंती। एणु भाई भौणी माने आम्भ मान को पापरु प्रायश्चित बा मुक्त हेबाकू हेले रक्तर आवश्यकता अछि आउ सेई रक्त कोनोसी मनुष्यर रक्त नुहे कारण बाइबल कहे रोमियो 3 अध्याय 10 पदरे धार्मिक केही नाही ना जणे सुधा नाही सेथि पाई समस्त मनुष्य पापी होइथिबा हेतु जणे पापी मनुष्यर रक्त द्वारा आउ जणे पापी रो पापरु प्रायश्चित बा मुक्त होई पारे नाही। कौनसी मनुष्य द्वारा पापरु प्रायश्चित होई पारिबो नाही। एणु परमेश्वर जेपरि आदम हवांकु तांकर उलंगता को आच्छादन करिबा पाई गोटिए निर्दोष पशु को बद्ध कले ठीक सही परि से समस्त मनुष्य मानकु पापरु प्रायश्चित एवं पाप क्षमा करिबा पाई तांकर एकमात्र प्रिय पुत्र
ପୁତ୍ର ଯିଏକି ନିର୍ଦୋଷ, ନିଷ୍କଳଙ୍କ, ନିଷ୍ପାପ, ଧାର୍ମିକ, ପବିତ୍ର, ଅନିନ୍ଦନୀୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ କାଲବରୀ କ୍ରୁସରେ ବଳି କରାଇଲେ। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାପର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ଓ କ୍ଷମା ନିମନ୍ତେ ରକ୍ତପାତ କରାଇଲେ, ଯାହାକି ଆମ୍ଭେମାନେ ଯିଶାୟ ପୁସ୍ତକ 53 ଅଧ୍ୟାୟ 5 ପଦରେ ପଡ଼ିଥାଉ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସ୍ୱର୍ଗ ସିଂହାସନ ତ୍ୟାଗ କରି ଏହି ପୃଥିବୀରେ ଏକ କୁଆଁରୀ ଗର୍ଭରୁ ନିର୍ଦୋଷ, ନିଷ୍ପାପ, ନିଷ୍କଳଙ୍କ, ପବିତ୍ର, ଧାର୍ମିକ ହୋଇ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପାପରୁ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ସେ ନିଜେ କାଲବରୀ କ୍ରୁସରେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ବଳି ଉତ୍ସର୍ଗ କଲେ ଏବଂ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପାପରୁ ମୁକ୍ତିର ପଥ ସାଧନ କଲେ। ଏଣୁ କେବଳ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ରକ୍ତ ହିଁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ପାପରୁ ସୂଚୀ କରିପାରିବ, ସମସ୍ତ ପାପରୁ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରିପାରିବ। ଏଣୁ ଯଦି ଆପଣ ପାପ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ସ୍ୱୀକାର କରିବେ ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହିବେ, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଜଣେ ପାପୀ ଆଉ ମୋ ପାପ ପାଇଁ ତୁମ୍ଭେ କ୍ରୁଶରେ ତୁମ୍ଭର ପବିତ୍ର ରକ୍ତ ଝରାଇଅଛ, ଏହା ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଅଛି ବୋଲି କହିବେ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତ ସମସ୍ତ ପାପରୁ ସୂଚୀ କରିବ। ଯାହାକି ଜହନ ଭାଇ ତାଙ୍କ ପତ୍ରିକାରେ ପ୍ରଥମ ଜହନ 1:9 ପଦରେ ଲେଖନ୍ତି। ଏଣୁ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ପାପ ମୋଚନ କେବଳ ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସମ୍ଭବ। ପାପ କ୍ଷମା କେବଳ ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସମ୍ଭବ। ସେଥିପାଇଁ ପାଉଲ ଭାଇ କୁହନ୍ତି ଏଫେସିୟ 1 ଅଧ୍ୟାୟ 7 ପଦର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗରେ, ତାହାଙ୍କ ରକ୍ତ ଅର୍ଥାତ୍ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ମୁକ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ଅପରାଧ ସବୁରୁ କ୍ଷମା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଅଛୁ ବୋଲି। ଏଣୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ପାପରୁ ମୁକ୍ତି ଏବଂ ଅପରାଧରୁ କ୍ଷମା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହା ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ଯେ ସେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପାପ ଆଉ ଅପରାଧରୁ ମୁକ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ କ୍ରୁଶରେ ନିଜ ଜୀବନ ଦେଇଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରେରିତ କ୍ରିୟା 4 ଅଧ୍ୟାୟ 12 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ତାହାଙ୍କ ଛଡ଼ା ଅର୍ଥାତ୍ ଯୀଶୁଙ୍କ ଛଡ଼ା ଆଉ କାହାଠାରେ ପରିତ୍ରାଣ ବା ପାପରୁ ମୁକ୍ତି ବା ପାପରୁ ଉଦ୍ଧାର ନାହିଁ। କାରଣ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପରିତ୍ରାଣ ବା ପାପରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବାକୁ ହେବ ବୋଲି ଆକାଶ ତଳେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଉ କୌଣସି ନାମ ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ। ଏହି ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଛଡ଼ା ଆଉ କାହାଠାରେ ପାପରୁ ମୁକ୍ତି ବା ପରିତ୍ରାଣ ନାହିଁ। ଏଣୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ଯଦି ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କ ପାପର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ପାଇଁ ସେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପବିତ୍ର ରକ୍ତ ଝରାଇଅଛନ୍ତି ତାହା ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଶୟତାନ ସହିତ ନର୍କ କୁଣ୍ଡକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଚାଲିଯିବେ। ପିତା ଈଶ୍ୱର ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ, ସେ ଦୟାଳୁ ଅଟନ୍ତି, ସେ କରୁଣାମୟ ଅଟନ୍ତି, ସେ ଅନୁଗ୍ରହକାରୀ ଅଟନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ ଆପଣ ସବୁଦିନ ନର୍କ କୁଣ୍ଡକୁ ଚାଲି ଯାଆନ୍ତୁ ବୋଲି। ଏଣୁ ଏବେ ସମୟ ଅଛି ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ଆପଣମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରି ଆସନ୍ତୁ। ଯେପରି ପିତର ଭାଇ କୁହନ୍ତି ପ୍ରେରିତ କ୍ରିୟା 3 ଅଧ୍ୟାୟ 19 ପଦରେ, ଅତଏବ ଯେପରି ଆପଣମାନଙ୍କର ପାପ ମୋଚନ ବା ପାପ କ୍ଷମା ହୋଇପାରେ, ଏଥି ନିମନ୍ତେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଫେରି ଆସନ୍ତୁ ବୋଲି। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ଆପଣଙ୍କ କୁପଥରୁ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସରୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରି ଆସନ୍ତୁ ଏବଂ ପାପରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇ ଅନନ୍ତ ଜୀବନର ଅଧିକାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ। କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି କୌଣସି ଲୋକ ବିନଷ୍ଟ ନ ହୁଅନ୍ତୁ ବୋଲି। ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି କୌଣସି ଲୋକ ଶୈତାନର ଫାନ୍ଦରେ ନ ପଡ଼ନ୍ତୁ ବୋଲି। ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି କୌଣସି ଲୋକ ନର୍କ କୁଣ୍ଡରେ ନ ପଡ଼ନ୍ତୁ ବୋଲି। ଏଥିପାଇଁ ତ ସେ ମୋତେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରି ତାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ପୁତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ କାଲବରୀ କ୍ରୁଶରେ ଚୂର୍ଣ୍ଣ କଲେ। ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ପୁତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ରକ୍ତପାତ କରାଇଲେ ଆଉ ସେ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପାପର ମୁକ୍ତି ସାଧନ କଲେ। ସେ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପରିତ୍ରାଣର ମୁକ୍ତିର ପଥକୁ ସାଧନ କଲେ। ଏଣୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଯେତେ ଲୋକ ମୋର ଏ ସ୍ୱର ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଆଜି ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରି ଆସନ୍ତୁ। କାରଣ ସେ ହିଁ କେବଳ ଆପଣମାନଙ୍କର ପାପ ହେତୁ କାଲବରୀ କ୍ରୁଶରେ ନିଜ ଜୀବନ ଦେଇଅଛନ୍ତି। କାରଣ ତାଙ୍କ ଛଡ଼ା ଆଉ କେହି
ଆପଣଙ୍କର ପାପ ହେତୁ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଦେଇନାହାନ୍ତି। କେବଳ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ଓ ମୋର ପାପ ହେତୁ କାଲବରୀ କ୍ରୁସରେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଦେଲେ, ବଳିକୃତ ହେଲେ, ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ନିଜର ଜୀବନ ଦେଲେ, ସମାଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ, ତୃତୀୟ ଦିନରେ ପୁନର୍ଜୀବିତ ହେଲେ। ଆଉ ସେ ଆଜି ଜୀବିତ ପରମେଶ୍ୱର ସ୍ୱର୍ଗରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ସ୍ୱର୍ଗରେ ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ସିଂହାସନରେ ଉପବିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ବିନଷ୍ଟ ନ ହୁଅନ୍ତୁ ବୋଲି। ସେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ନର୍କ କୁଣ୍ଡରେ ନ ପଡ଼ନ୍ତୁ ବୋଲି। ସେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣା ପାପ ସ୍ୱୀକାର କରି ଫେରି ଆସନ୍ତୁ ବୋଲି। ଆପଣା ପାପକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ଫେରି ଆସନ୍ତୁ ବୋଲି। ଆପଣା ଅଧର୍ମରୁ, କୁପଥରୁ, ଦୁଷ୍ଟତାରୁ, ମନ୍ଦତାରୁ, ବ୍ୟଭିଚାରରୁ ତ୍ୟାଗ କରି ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରି ଆସନ୍ତୁ ବୋଲି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଚାହାନ୍ତି। ଏଣୁ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, କଣ ଆପଣମାନେ ଏ ସମସ୍ତ ପାପକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ଯିଏ ଆପଣଙ୍କ ପାପରୁ ମୁକ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ କାଲବରୀ କ୍ରୁସରେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଦେଲେ, ସେଇ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରି ଆସିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି କି? ଯଦି ଆସିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଅଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ପାପରୁ ମୁକ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଜା କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ଏଣୁ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଆପଣ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ନିଜ ହୃଦୟରେ ପ୍ରଭୁ ଆଉ ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ପରିତ୍ରାଣ ବା ପାପରୁ ମୁକ୍ତି ପାଆନ୍ତୁ। ଏ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିଥିବା ହେତୁ ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍।